suốt ngày này cái dương màu hàng cái tờ lai bảy số vé xem group policy và được có GPO này chẳng không ngày cái dương tờ lai bảy số vé ní dương tờ lai PDF reader trộn cho mình notepad plus cho nó cái tờ lai số website tiếp bán là dùng xong tờ lai bảy số vé xong để sao video tụi mình đã cho những tờ lai bán ok chẳng cùng nó mà dưới nó cái dương trong tờ lai bảy số vé nó để para tại Windows Server ở dưới mình bảy bỏ tải lại anh tờ lai offline bạn mình dương từ tờ lai offline 11 thì bạn có thể thấy dương tờ lai bị server tới mà chính xong chỗ server bao nhiêu mất chậm tí này ok chẳng là cái server là chỉ Windows Server nhóm sang mũi server manager bạn muốn cái dương phương video bị đặc biệt tờ lai group policy cho nên phải check video một bài dùng đạn tùm tập hạng one day về part 2 part 3 tiếp tại nhau tao làm pause ok chẳng là xong mình sẽ máu này xong tôi check nó làm gì dùng nó tiếp chẳng xong cho ông xì hoặc chọn tiếp bài này dùng tao làm được 4 group policy bao nhiêu vị trí tra này để cho check video được 4 mạng chẳng là nếu dùng sạc tải bắt đầu từ từ cả tao lấy group policy môi để cái nắp cái policy nó mình từ software đã tao làm cái đời software ở khả năng và dương bạn chẳng software dùng trong tao làm nó cứ dùng mình 7 môn chẳng là gì sao download xong nó bạn cho nên dùng viên thẻ Microsoft Stage cho dùng xong download Microsoft tem đầu mà đúng chẳng tí bạn dùng để một cái thớt chẳng là dùng mà xong cho Google tới số tích chẳng là dùng download từ Notepad++ Notepad++ cái download chỉ file kì vì mình ý nó không phải sai cho nên nó chỉ không phải sai được bởi vì thôi chỉ cả tờ lai file nó được nông internet tem rồi chứ không phải sai file sẽ cho nó tới xong sang sỏi sang đất rồi chấm tích vào internet đường slow bạn này Notepad++ bạn dùng xong cho check xuống ok cho dương check người sinh tới rồi nha để mình chỉ file MSI và MSI file chuyện về thế này đi MSI file version của mình các bạn ấy xong tập về sạc đây chuyện miễn MSI file bạn đi Notepad MSI chúng xong download về đấy Chanting very slow. Bên phải đó download motion this is still possible to get the MSI version of the installer bên file MSI trong xong check version đặc biệt cái đồ trang tích Spanish MSI và mình đi phải được kiếm này được kiếm
error file អត់ឃើញនេះទីអត់ឃើញខ្ញុំយកនេះទៅ up to date TT នេះ MSI ចឹងនៅវាដល់សិនទេវាបងទៅដល់មកSure it was fine before and it yes keep anyway okay ឥឡូវយើងបាន file notepad មួយហើយប្រភេទជា MSI file អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសុំ store ទុកប្រភេទ MSI file នេះនៅក្នុង file folder ខ្ញុំមួយទៅខ្ញុំសុំដាក់ជា software នៅក្នុងនេះទៅដាក់ជា software អញ្ចឹងឥឡូវយើង pass ចូលអូខេអញ្ចឹងពេលយើងធ្វើបន្ទាប់ហ្នឹងគឺយើងចង់ឲ្យគេ access មកប្រើ file ហ្នឹងប៉ុន្តែប្រើប្រាស់ទៅលើអ៊ីនធឺណិតដើម្បី access ចូលខ្ញុំសុំ share file ហ្នឹងបាទខ្ញុំសុំ share file ហ្នឹងមកអ្នកអាចចុចចេះបាននេះចុចតាមខ្ញុំបានចុច sharing ចុច sharing នេះបាទជំរាបអ្នកដាក់ everyone បាទចុច add មួយបាទចំណាប់វាជា read only បាទនេះបាទនេះ share មកគេអញ្ចឹងគឺយើងបានបែបនេះអូខេដល់បាទ close អូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេចង់ប្រើ file មួយហ្នឹងគឺគេអាចចូលប្រើប្រាស់តាម local internet របស់យើងបានបាទគេអញ្ចឹងយើងសុំចូលដល់MMC យើងសាថ្មីបាទយើងចាប់ផ្ដើមបង្កើតក្រុម policy មួយដែលមានទៅលើ software ហ្នឹងខ្ញុំមកបង្កើតក្រុម policy មួយទៅដាក់ក្នុងនេះទៅជាក្រុម policy ខ្ញុំដាក់ជា notepad ទៅ NP file បាទចុច OK ពីយើងបាន NP file មួយអញ្ចឹងខ្ញុំសុំចូលវាដឹកទៅលើ NP file ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងកំណត់ទៅលើគេដែរពីមាន user ជាមួយនឹង computer ក្នុងការ config អញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រាប់ឡើងលើ computer តែម្ដងបាទអញ្ចឹង computer នេះនៅនេះឃើញបាទ software setting បាទ software installation អញ្ចឹងយើងចូលក្នុង software setting បាទចុច view ជាស្អីបាទចុចលើ software installation បាទចុច new នេះមកចុច package គឺជា package យើងរក file យើងមកកំណត់មុននឹងយើងមកដែរអូខេអញ្ចឹង file យើងមកដាក់មុនហ្នឹងគឺ software តែ software នៅក្នុង drive C បាទនេះ software អញ្ចឹងសញ្ញាផ្លេចចេះគឺអត់បាននេះភាសាអីយើងត្រូវកំណត់ចូលតាម local network អូខេអញ្ចឹងសាក់មកយើងចូលតាម local network អូខេចូល local network នេះយើង slash វាយទៅលើ IP address របស់ computer យើងបានចង់បាន file របស់គេអញ្ចឹង IP address សូមជិះមើលសិនបាទ IP address របស់យើងធម្មតាហ្នឹងគេនេះ IP address បាទសូម copy មកទៅ IP address អូខេបាទចុច open បាទយើងឃើញ file ដែលគេបានកំណត់ជាការ sharing មកហើយអញ្ចឹងនេះ software មួយបាទយើងអាច install បានគឺ download យើង assign មកបាទអូខេជានៅក្នុង Notepad++ នេះយើងបានកំណត់នៅក្នុង software របស់ computer របស់យើងបានហើយជាចាំកំណត់តែ policy ទៅក្នុង computer យើងទៅគឺបាន using ទៅលើ policy មួយហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងអានេះយើងអាចស្រីបានទៀតបាទយើងអាចស្រីបានទៀតបាទ deployment នេះយើងអាចទីនេះបានចុចលើ deployment and install the application bank install the scope management បាទចុចទៅយើង apply អូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបិទទៅនេះជា policy សម្រាប់ការតម្លៃអូខេបិទបាទខ្ញុំសូមចូលដល់ប្រើប្រាស់ទៅលើការតេស្តតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនេះក៏មាន group policy មួយបាទខ្ញុំដាក់វានៅក្នុងរបស់ UP បាទឥឡូវយើងសូមកំណត់ឲ្យ user ប្រើប្រាស់ទៅលើ group policy ហ្នឹងបាទអូខេអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងឥឡូវដោយសារតែមានបញ្ហាទៅលើ Notepad++ ខ្ញុំគិតថាឥឡូវនេះគឺយើងធ្វើ step គឺត្រូវប៉ុន្តែអត់ឃើញការសាញពី server មកអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទីរបស់ថ្មីមកទៅយើងចូលដល់ការតម្លើងលើជ្រោមតម្លើងលើ Microsoft សាញលើអីហ្នឹងទៅខ្ញុំឧទាហរណ៍អ្នកមើលទៀតក៏កុំឲ្យទៅវីដេអូយើងវែងបន្ថែមជាងហ្នឹងសូមតម្លើងលើជ្រោមតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនេះវាតមានជ្រោមនេះនៅក្នុងនេះជ្រោមរបស់យើងតមានជ្រោមនេះយើងចង់តម្លើងជ្រោមឲ្យច្រើនជាងប្រើដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូល Windows Server បាទយើងចូលក្នុង
ហើយនឹង p file នេះបាទខ្ញុំចង់តម្លៃជ្រុំក្នុងមួយទៀតអញ្ចឹងជ្រុំរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបានតម្លៃម្ដងហើយបាទនេះបាទតម្លៃម្ដងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់វាចូលក្នុងsoftware បាទហើយ software យើងបានកំណត់ឲ្យតាំងដំបូងអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមប្រាប់ក្នុង C ម្ដងទៀតក្នុង NOS ពីមកបាទខ្ញុំសុំ edit បាទចូលក្នុង policy ចូលក្នុងមួយនេះបាទយើងតម្លៃ package ថ្មីគឺជ្រុំប៉ុន្តែយើងភ្លេចយើងដាក់ slash ជាមួយនឹង public ហើយជាមួយនឹង ISP របស់កុំព្យូទ័ររបស់យើងបាទយើងអូខេចូល software ចូលជ្រុំបាទជាយាសាយអូខេអញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងយើងអាចចូលម្ដងទៀតបានទៅលើកុំព្យូទ័ររបស់យើងមួយនេះចាំវាតម្លៃមកបានអត់អូខេអញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងឬក៏យើងធ្វើជាកន្លែងយើង comment មួយទៅដើម្បី update វាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំ comment GP update បាទយើង update ទៅលើគ្រប់ policy អូខេผม update team policy បាទចុងវាអាច restart ឲ្យយើង auto អ្នកនរអាចរត់ចាំវាបានអូខេស្វាយទៅយូរabout ទៅផ្សេងអូខេចាំវាបន្តិចវានឹង restart ទៅជា auto នឹងឡើងទៅលើជ្រុំនេះតែមួយទៀតទេហើយខ្ញុំនឹងតម្លាក់ជា MSI file ផ្សេងៗនៅខាងក្រោម description ដើម្បីយើងចូលទៅ check មើលខ្លួនឯងបានដូចគ្នាបាទដោយសារតែវីដេអូនេះវារឿងវែងណាស់អូខេអញ្ចឹងវាពុំ restart ទេបាទគេយើងរត់ចាំវាបន្តិចបាទនេះចឹងយើងចូល check សារមួយបាទអូខេចឹងយើងធ្វើមកបាទនេះជ្រុំបាទជ្រុំនេះគឺជ្រុំដែលយើងបានតម្លើងពី server មកហើយយើង check មកនេះទៅយើងឃើញដែរបាទនេះ new នេះមិនថាវាទៅតម្លើងមកទេអូខេចឹងយើងសុំចូលមកសំណួរវាខុសពីជ្រុំយើងធម្មតាហើយវាជាមានដូចគ្នាយើងណាហើយជា file MSI អញ្ចឹងវីដេអូនឹងមានប៉ុណ្ណឹងអ្នកនរអាចចូល check file MSI យើងទៅតម្លើងឲ្យ server របស់យើងផ្សេងៗទៀតបានបាទពីសារតែខ្ញុំ check ទៅវាយូរដែរអញ្ចឹងដល់អ្នកអាចចូល check ផ្សេងៗបន្តទៀតបានប៉ុន្តែទៅលើ step នៃការធ្វើគឺយើងធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទភាសាខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងយើងកំណត់ទៅលើ software ផ្សេងៗទៀតមកគឺយើងអាចកំណត់ឲ្យ server នឹងបានដូចគ្នាយើងអាច delete អានឹងក៏បានដែរចា៎បាទអូខេមានប៉ុណ្្នឹងបាទ